Hi friends, good morning to everyone. Uh, Welcome to JE Electronics వీడియోస్. ఈరోజు వీడియో వచ్చి ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అనమాట. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే మూవింగ్ కాయిల్లో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ షార్ట్కట్లో PMMC పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్. The permanent magnet moving coil instrument or PMMC type instrument uses two permanent magnets in order to create stationary magnetic field. These types of instruments are only used for measuring the DC. ఈ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో రెండు పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ యూస్ చేస్తారంట. ఎందుకు అంటే స్టేషనరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేయడానికి. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఓన్లీ డీసీ డైరెక్ట్ కరెంట్ని మెజర్ చేయడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. ఇఫ్ ఏసీ కరెంట్ bases to these type of instruments, the direction of current will be reversed during negative half cycle, and hence the direction of torque will also be reversed, which gives average value of torque 0. The pointer will not deflect due to high frequency from its mean position, showing 0 reading. However, it can measure the direct current very accurately. Okay. Permanent magnet moving coil or PMMC instruments consists of following components. దీనిలో అసలు ఏమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో చెప్తున్నారు. ఒకటి మూవింగ్ కాయిల్, రెండోది మ్యాగ్నెట్ సిస్టమ్, మూడోది కంట్రోల్ స్ప్రింగ్, 4 డాంపింగ్, 5 పాయింటర్ అండ్ స్కేల్. ఇది డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు పిఎంఎంసి. ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి? మూవింగ్ కాయిల్, కోరు, పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్, పాయింటర్, సాఫ్ట్ స్టీల్ రింగ్, అప్పర్ కంట్రోల్ స్ప్రింగ్. ఇది డయాగ్రామ్ అన్నమాట, పిఎంఎంసి డయాగ్రామ్. ఓకే. Torque equation for PMMC instruments. Deflection torque TD equals to NBL DI, that equals to GI, where G equals to a constant NBLD. N equals to number of turns in the moving coil. B equals to magnetic flux density between the magnetic poles. L equals to length of moving coil. D equals to breadth of moving coil. As the controlling torque is provided by the spring, therefore Tc equals to K theta, where K equals to spring constant, theta equals to angular movement of coil. At steady state condition, deflecting and controlling torque shall be equal. Td equals to Tc, Ga equals to K theta. This implies theta equals to G by K into I. Applications.
ఈ పిఎంఎంసిని ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు అంటే, ఒకటి అమ్మీటర్లో యూస్ చేస్తారు, 2 వోల్ట్ మీటర్లో యూస్ చేస్తారు, 3 గాల్వానోమీటర్లో యూస్ చేస్తారు, 4 ఓమ్ మీటర్లో యూస్ చేస్తారు. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పిఎంఎంసి: అమ్మీటరు, వోల్ట్ మీటరు, గాల్వానోమీటరు, ఓమ్ మీటరు. ఎర్రర్స్: ఈ పిఎంఎంసిలో వచ్చే ఎర్రర్స్ ఏంటి, ఎలా వస్తాయి? ఎర్రర్స్ ఇన్ పిఎంఎంసి: ఎర్రర్ డ్యూ టు పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్, ఎర్రర్ డ్యూ టు స్ప్రింగ్ కంట్రోల్, ఎర్రర్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్. 3 రకాలుగా ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉందంట. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ వల్ల ఎర్రర్ రావచ్చు, స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ వల్ల ఎర్రర్ రావచ్చు, చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్లో వచ్చే మార్పు వల్ల కూడా ఎర్రర్ రావచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఈ పిఎంఎంసి వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ యూనిఫామ్లీ డివైడెడ్ స్కేల్ అండ్ కెన్ కవర్ ఆర్క్ ఆఫ్ 270 degrees. రెండోది, ద పిఎంఎంసి హ్యాస్ ఏ హై టార్క్ టు వెయిట్ రేషియో. Third point, it can be modified as ammeter or voltmeter with suitable resistance. Okay. 4th point, it has efficient damping characteristics and is not affected by stray magnetic field. 5th point, it produces no losses due to hysteresis. Okay. Disadvantage: the moving coil instrument can only be used on DC supply as the reversal of current produces reversal of torque on the coil. The moving coil instrument can only be used on DC supply as the reversal of current produces reversal of torque on the coil. Second point, it's very delicate and sometimes uses AC circuit with a rectifier. Third point, it's costly as compared to moving coil iron instruments. Fourth point, it may show error due to loss of magnetism of permanent magnet. ఓకే, ఇది కంప్లీట్గా అబౌట్ పిఎంఎంసి. మూవింగ్ కాయిల్లో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. అసలు ఏంటి, ఏం వాడతాము, అసలు ఏ పర్పస్కి దీన్ని యూజ్ చేస్తారు అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అప్లికేషన్స్ ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి తెలుసుకుందాము. ఒక మాట చెప్పి ఇంక వీడియోని ఎండ్ చేస్తాను. ఈ సబ్జెక్ట్ ఎంత డిఫికల్ట్గా కొంచెం అర్థం కానట్టు ఉండడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, మన స్టార్టింగ్లో సైన్స్ సబ్జెక్టే కదా ఇదంతా, నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి బేసిక్స్ నుండి క్లారిటీగా నేర్చుకుంటే ఇవి కొంచెం ఈజీ అవునేమో. సో బేసిక్స్లో క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడికి వచ్చేలేక మనకి ఇంకొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది అంతే. ఏదైనా ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకునే కొద్దీ దానిలోకి డెప్త్కి వెళ్తాం అనమాట. లైక్ సైంటిస్ట్స్గానే రీసెర్చ్ చేసినట్టు ఇనిషియల్గా ఏం తెలియదు, ఆ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునే కొద్దీ ఒక్కొక్క పాయింట్ అలవాటు అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇవన్నీ కొత్త, టార్క్ అంటారు, ఈ వర్డ్స్ అన్నీ మనకు కొత్తగా ఉంటాయి. కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ కొంచెం తెలుస్తుంది. మనం బేసిక్స్ తెలుసుకుంటే చాలు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమ్మీటర్ ఏంటి, వోల్ట్ మీటర్ ఏంటి, గాల్వానోమీటర్ ఏంటి, ఓమ్ మీటర్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనకి యూస్ఫుల్ అన్నమాట.
ఓకే, సబ్జెక్ట్ వైజ్ తెలుసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము. తర్వాత ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో అది మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకుందాం. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.